ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यो मृक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यो मृक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यो मृक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे। ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೇಜರ್ ವಿಠ್ಠಲ್ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಅಭಿಷೇಕ ದೈವಿಕ ಅಭಿಷೇಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂದಿರದಿಂದ ದೈವಿಕ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಜನರಿಂದ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇದು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರ್ತವೆ. 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸಹಸ್ರ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1,000 ಬಿಲ್ವಗಳನ್ನ ನಾವು ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಾತಾ ಜಾಗೃತ್ ರಜಪೂತ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 3 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ನಂತರ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇವು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ 7ವರೆಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಅಂಬಾ ಅವ್ರ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ತಂಡಗಳಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ವಿವಾಹ. ಈ ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ವಿವಾಹವನ್ನ ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ. ಆ ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದಿಯೋಗಿ ದರ್ಶನ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು 8 ಫೀಟಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜನತೆಗೆ ಆದಿಯೋಗಿ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದಿಯೋಗಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗೆ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾಆರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಆದಿಯೋಗಿ ದರ್ಶನ ಈ ಸಲ ನಾವು ಹೊಸ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್, ಹೊಸ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಲ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಸೋಣಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸಲ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಸಾದ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ಉಪವಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಕೆಜಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಠ್ಠಲ್ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟಿ. हर हर महादेव। सभी भक्तों को सूचित किया जाता है कि स्टेशन बाजार गुलबर्गा श्री विठ्ठल मंदिर में शिवरात्रि महापर्व का आयोजन किया जा रहा है, जिसका कार्यक्रम इस प्रकार है। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है, जिसका शुल्क 251 है। तो सुबह 8 से 10 बजे तक महारुद्राभिषेक होगा, जिसमें रुद्र सूक्त का पठन होगा, और पुनः 10 से 11 बजे तक शिव के विभिन्न स्तोत्रों का पठन किया जाएगा, जैसे लिंगाष्टकम, शिव पंचाक्षर इत्यादि। और 10 से 11 बजे तक का स्तोत्र इत्यादि पठन, और 11 से 12 बजे तक श्रृंगार और महाआरती। पुनः संध्या 4 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, जो कुछ इस प्रकार है। सुबह 4 से 5 बजे तक गुलबर्गा राजपूत मंडल द्वारा भजन कार्यक्रम किया जाएगा, जो 4 से 5 बजे तक होगा। 5 से 6 बजे तक सहस्त्र बिल्वार्चन 1000 शिव के नाम से 1000 शिव को बिलपत्र अर्चन किया जाएगा। और पुनः 6 से संध्या 7:30 तक 7:30 बजे तक शिव विवाह का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि महाराष्ट्र से आए हुए कथावाचक अभिनंदन गायकवाड़ जी द्वारा किया जाएगा। और 7:30 से 9 बजे तक हमारी भारतीय परंपरा का नृत्य होगा,
जो कि 7:30 से 9 बजे तक होगा, और 9 बजे से 10 बजे तक शिव तत्व विवेचन का प्रवचन है जो कि मेरे द्वारा किया जाएगा। और पुनः 10 से 12 बजे तक महिला मंडल द्वारा भजन का कार्यक्रम किया जाएगा, और 12 बजे महाआरती के बाद सभी भक्त लोग प्रसाद लेकर के शिव को स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएंगे। इस प्रकार का हमारा महाशिवरात्रि का कार्यक्रम है। और विशेष आदि योगी का प्रतिमा। सादर प्रणाम, मैं नीता माने। हम इस बार 15 फरवरी को श्री रुक्मिणी माउली सेवा समिति, महिला सेवा समिति और विट्ठल मंदिर ट्रस्ट की तरफ से श्री महाशिवरात्रि उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन, साधना और शिव तत्व को समझने का महापर्व है। और मान्यता के अनुसार यह वह पावन रात्रि है जब भगवान शिव ने तांडव किया था और विषपान करके सर्व सृष्टि की रक्षा की थी। इस दिन रुद्राभिषेक, शिव कथा श्रवण, भजन, कीर्तन, शिव पार्वती विवाह और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। और हमने प्रयास किया है कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से सभी भक्तगण शिव कृपा प्राप्त करें। यह कार्यक्रम केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, श्रद्धा और आध्यात्मिक चेतना का जीवंत उदाहरण है। हम सभी श्रद्धालुओं को निवेदन करते हैं कि इस अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव का लाभ लें। और अंत में श्री विट्ठल मंदिर महिला समिति की तरफ से मैं सभी मीडिया प्रतिनिधियों का स्वागत करती हूँ कि आप बड़ी इसमें आज आइए और इस शिव कृपा का लाभ लीजिए।